হ্যালো, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রিতেশ অ্যান্ড রিতিশা। আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আর আমরা পিঙ্ক সিটি থেকে যে গোল্ডেন সিটিতে এসে গেছি সেটা তোমাদের আগের দিন দেখানো হয়নি। হ্যালো, গুড মর্নিং সবাইকে। আজকে আমরা যাচ্ছি মাতাজি মন্দিরে আর লঙ্গেওয়ালা বর্ডার পাকিস্তান বর্ডার তো মানে পুরো টোটালি একবারে তো যাওয়া সম্ভব না, সেই জন্য কিছুটা আগে নিয়ে যাবে আমাদেরকে দেখানোর জন্য। বাইক রাইডার সকালবেলা রাত্রিবেলা যতটা ঠান্ডা, দিনের বেলা ততটাই গরম। রোদ উঠে গেলে পুরো একদম গরম, আর মানে কোনো ঠান্ডা লাগছেই না, কিন্তু মানে যেই সূর্যাস্ত চলে যাচ্ছে প্রচুর ঠান্ডা। জয়সলমের থেকে আমরা প্রথমে যাব টনক মাতা মন্দিরে, যেটা 120 কিলোমিটার পথ আমাদের অতিক্রম করতে হবে। ওই মন্দির থেকে আবার ইন্ডিয়া পাকিস্তানের যে বর্ডার আছে সেটা আরও 10 কিলোমিটার। চারিদিকে ঘন কুয়াশা আর মরুভূমির দেশে এসে খুবই ভালো লাগছে। আমরা এখন এসে গেছি টনক মাতা মন্দিরে। এই মন্দির কেন এত জাগ্রত বা মন্দিরে কেন আমরা এলাম, মন্দিরের সব কিছুটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। 1965 সালে ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধের সময় এই মন্দির চত্বরে ছিল একটি সেনাঘাঁটি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ওই সেনাঘাঁটিতে হামলা চালায়। হামলার সময় বেশ কয়েকটি বোমা মন্দিরের আশেপাশে পড়ে, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে একটি বোমাও তখন ফাটেনি। দেবী টনক মাতা ভারতীয় সৈন্যদের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। শুধু ওই সময় নয়, 1971 সালেও লঙ্গেওয়ালা ঘাঁটিতে হামলা করে পাক সেনারা। ওই ঘাঁটির মন্দিরের কাছেই ছিল, মাত্র 120 জন সেনা ছিল ওই ঘাঁটিটিতে। এই কয়েকজন ভারতীয় জওয়ানের কাছে হেরে গিয়েছিল বিশাল পাক সেনা। তখনও আশ্চর্যজনকভাবে পাক সেনারা নিক্ষেপ করেছিল যেই বোমাগুলো, সেই বোমাগুলো কিন্তু ফেটেছিল না। আর এখানে যে বোমাগুলো দেখছো, এইগুলো হলো সেই বোমাগুলো যেগুলো তখন ফাটেনি, সেগুলো এখানে সুরক্ষিতভাবে রাখা রয়েছে। মন্দিরটি এতটাই জাগ্রত যে সকলেই মনস্কামনা পূরণের জন্য এখানে রুমাল বেঁধে দিয়ে যায়। জন্য বেঁধে যাও। नवंबर सन 1965 की है। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र की सीमांत चौकी तनूर को 3 दिशाओं से घेर लिया था, जहां 6 किलोमीटर उत्तर में अछरीटोवा, पूर्व में किशनगढ़ से 78 किलोमीटर बूली तक, पश्चिम में लोंगेवाला और शाहगढ़ तक कब्जा कर लिया था। हमारे जाबाज मेजर जय सिंह SM और मेजर पूरन सिंह वीर चक्र, जिनकी कमांड में 13 ग्रेनेडियर्स की 2 स्क्वाड्रन और श्री नारायण सिंह चौहान कंपनी कमांडर 4 RAC, वर्तमान में 13 बटालियन BSF की एक कंपनी के जवानों ने अपना मोर्चा खोल दिया और शूरता से डटे रहे। शत्रु ने तनोर जाने वाले मार्ग को घंटियाली के पास एम्बुश द्वारा एंटी पर्सनल और एंटी टैंक माइंस बिछाकर काट दिया था।
जबकि हमारे पास सीमित साधनों से उन्हें रोकने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। इसी दौरान पोस्ट में उपस्थित जवान गुमान सिंह जी को माता की अनुभूति हुई। उन्होंने बेलचे में माता की जोत जलाकर ध्यान लगाया और सभी जवानों को अपने अपने मोर्चों में रहने के लिए कहा और बताया कि किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। उधर तनोट क्षेत्र को कब्जे में लेने के लिए शत्रु ने सपोर्टिंग गनों, मोर्टर्स, T-16 वेपन कैरियर्स और भारी असलहों के साथ हमला कर दिया। तीन तरफ से दिल दहलाने वाली गर्जनाओं के बीच मां की छत्र छाया में हमारे जवान 2 दिनों तक अपने मोर्चे में बहादुरी से डटे रहे और अपने सीमित संसाधनों से उन पर प्रहार करते रहे। दुश्मन के द्वारा हजारों बमों के फायर के बावजूद भी पोस्ट में उपस्थित जवानों और मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ और मोर्चे में गिरे तकरीबन 450 बमों में से एक भी बम नहीं फटा। वहीं हमारे जवानों के फायर से दुश्मन के कई जवान लगातार हताहत हो रहे थे। अंततः अपना भारी नुकसान होते देख दुश्मन फौज को लड़ाई का मैदान छोड़ भागने को मजबूर होना पड़ा। इस युद्ध की महत्वपूर्ण बात यह है कि रामगढ़ जैसलमेर मार्ग जो रणांग और घंटियाली होकर तनोर से जुड़ा था, यदि किशनगढ़ से शाहगढ़ तक का पूर्ण क्षेत्र पाक के कब्जे में चला जाता तो दुश्मन को रामगढ़ होते हुए जैसलमेर तक कोई रोकने वाला नहीं था, जो हमारी इस युद्ध क्षेत्र में रणनीतिक हार होती और इसके दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ते। इस रण में 13वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल के कंपनी कमांडर श्री नारायण सिंह जी चौहान और उनके प्लाटून कमांडर श्री माधो सिंह जी इंदा, श्री रघुवीर सिंह जी और श्री पदम सिंह जी के नेतृत्व में मेजर जय सिंह व उनकी स्क्वाड से कंधा मिलाकर विजय प्राप्त की और दुश्मनों को घुटनों के बल ला दिया। आकाशवाणी द्वारा दुश्मन पर विजय के समाचारों की घोषणा पूरे देश ने उत्साह और जोश के साथ सुनी। इसी दौरान घंटियाली माता मंदिर में भी एक और चमत्कारिक घटना हुई, जब शत्रुओं ने भागते भागते यहाँ की मूर्तियों को खंडित किया और माता के आभूषण व चांदी के छत्र को चुरा लिया। माता के अद्भुत चमत्कार से रेतीले धोरों में छत्र चुराने वाले शत्रु सैनिक के पांव स्वतः ही जड़वत हो गए और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। विजय देवी का अमर वरदान और जवानों की बेजोड़ हिम्मत राजस्थान के रण बाकुरों पर आजीवन बहादुरी की गाथा गाएगा। माता के अद्भुत चमत्कार से हमारी सेना और बीएसएफ के जवान ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी कमांडर कर्नल शाहनवाज खान भी अभिभूत हो गए और ब्रिगेडियर बनने के बाद माता के आशीर्वाद हेतु भारत आकर मां को चांदी का छत्र भेंट किया, जो आज भी मंदिर में मौजूद है। इसी प्रकार 1971 के युद्ध में लोंगेवाला पोस्ट पर मात्र 120 सिपाहियों, 2 एंटी टैंक आरसीएल गन के साथ हमारे जवानों ने दुश्मन के प्रथम हमले को नाकाम कर उनके कई टैंक और गाड़ियों को नेस्त नाबूद कर दिया। আমরা যে শোটা দেখলাম এটার জন্য কিন্তু কোনো পয়সা লাগেনি। এই ফর্মটা ফিল আপ করতে হবে আর এখানে আধার নম্বর লিখতে হবে, ফোন নাম্বার লিখতে হবে। তো তোমরা যখন আসবে অবশ্যই কার্ড করে নিয়ে আসবে, তবেই বর্ডারে যেতে দেবে, না হলে বর্ডারে যেতে দেবে না। চারিদিকে কুয়াশাকে সাথে নিয়ে আর মরুভূমির ওপর দিয়ে চললাম আমরা এবার ইন্ডিয়া ও পাকিস্তান বর্ডারের দিকে।
আমরা যেমন ইন্ডিয়াতে ওয়াচ টাওয়ারের উপরে উঠেছি, আর ওইটা হলো পাকিস্তানের ওয়াচ টাওয়ার। আর ওখানে দেখো ফ্ল্যাগটা বোঝা যাচ্ছে, কুয়াশার জন্য সেরকম ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু ইন্ডিয়ার ফ্ল্যাগটা দেখো এই যে বোঝা যাচ্ছে হালকা হালকা। আর এই যে কাঁটা তারের বেড়াগুলো দেওয়া আছে, এগুলো হলো বর্ডার। অনেক দূর দূর দিয়ে দেখো বর্ডারটা গেছে, মানে কাঁটা তারের বেড়াটা গেছে, সেটা ক্যামেরায় বোঝা যাচ্ছে না। আর এমনিতে কুয়াশার জন্য কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না ভালোভাবে। দরজা লাগবে। দূরে দেখা যাচ্ছে। এটা আগে হয়তো এখন হয় না, কারণ চেয়ার টেয়ার গুলো পুরো ভাঙা হয়ে গেছে। আগে এখানে সন্ধ্যাবেলার দিকে ওদের তো কিছুই ভালো লাগছে না। ভালো লেগেছে ওই ক্যামেল গাড়িতে গেলাম, এইগুলোই ভালো লেগেছে, কিন্তু সেরকম ব্যাপারে কিছু বুঝতেও পারছে না, ভালো লাগছে না। কিন্তু ভালো লাগার জিনিস এখানে একটা আছে বর্ডারে এসে, সেটা হলো এখানে একটা আমার বাচ্চাদের ছোট পার্ক রয়েছে, যেটা খুবই ভালো লাগে। হয়তো কোনো ভাবিনি যে মানে বর্ডারে এসেছি, সেখানে পার্কটা এখন যাচ্ছি আর দুজনে একটু খেলবো। এই যে এখানে বর্ডার আর এই যে পার্ক, চলো পার্কটা একটু খেলে নাও। জল জমে গেছে, জল জমেছে, চলে যা হবে না, ওইদিকে চলো। পাকিস্তান বর্ডার আমরা দেখলাম, আর সত্যি কত ঝড়, এখানে কোনো কিছুই নেই, অনেক দূরে জনবসতি থেকে অনেক দূরে ওরা এখানে থেকে আমাদের সুরক্ষার জন্য এখানে থাকে। তো ওদেরকে সত্যি এবার আমরা এলাম লঙ্গেওয়ালা, যেখানে 1971 সালে যুদ্ধ হয়েছিল, পাকিস্তান ঢুকে পড়েছিল আমাদের ভারতে। আর সেই সময় যুদ্ধের সময় ভারত তো জিতেছিল, আর পাকিস্তান হেরে চলে যাওয়ার সময় অনেক ট্যাঙ্ক এখানে ছেড়ে যায়, ইন্ডিয়া ছেড়ে যায়, সেই সকল জিনিস তোমাদেরকে দেখাবো। এই যে ট্যাঙ্কটা দেখছো, এটা কিন্তু ইন্ডিয়ার ট্যাঙ্কে এই জিনিসটা উঁচু করা থাকে, মানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর এরপরে যেটা দেখাবো সেটা হলো পাকিস্তানের যে ট্যাঙ্কগুলো রয়েছে সেগুলো দেখো পুরো দেখো নিচের দিকে নামানো রয়েছে। ইভেন যে সিম্বল রয়েছে পাকিস্তানের যে সিম্বলটাও দেখো নিচের দিকে করা রয়েছে। তো যেগুলো এরকম নিচের দিকে নামানো রয়েছে, সিম্বল নিচের দিকে রয়েছে, সেগুলো কিন্তু সব পাকিস্তানের। তো চলো আরও যা যা আছে সেগুলো দেখাই। এই যে হোয়াইট কালারের দেখছো ট্যাঙ্কটা, এটাও কিন্তু পাকিস্তানের, যেটা এখানে ছেড়ে গেছে। দেখো সিম্বলটাও নিচের দিকে করা রয়েছে, আর সামনে যে পোর্শন ওটাও কিন্তু নিচের দিকে নামানো রয়েছে। আর দূরে যেটা দেখা যাচ্ছে ওটাও কিন্তু পাকিস্তানের। এখানে একটি মিউজিয়াম আছে, কোনো পয়সা লাগেনি, থিয়েটার আছে যেটা 30 টাকা করে লাগে। বীরুর একটি বন্ধু ভারতীয় সেনার সাথে যুক্ত, ও আমাদের জন্য এখানে লাঞ্চের ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু ও আজকে আসতে পারেনি, ওর ডিউটি আছে বলে, আর একজনকে পাঠিয়ে দিয়েছে তার জন্য। আমরা
এক নতুন অভিজ্ঞতা, সেনাদের সাথে কথা বলা, তাদের সাথে লাঞ্চ শেয়ার করা। লাঞ্চে ছিল রুটি, ডাল, সবজি। যে থিয়েটারের কথা বলছিলাম, সে থিয়েটারটা আমরা জাস্ট দেখে বেরোলাম। 15 মিনিটের শো ছিল, 30 টাকা করে টিকিট, কিন্তু আমাদের কোনো টিকিট লাগেনি, কারণ আমরা গেস্ট হিসাবে এসেছি এখানে। আর ওখানে দেখানো হয়েছে যে পাকিস্তান কিভাবে ইন্ডিয়া আক্রমণ করেছিল আর ইন্ডিয়া কিভাবে জয়লাভ করেছিল। তো দেখে জাস্ট কিছু বলার নেই আমার, কিন্তু মানে অত কম সেনাবাহিনী ভারতের কিভাবে জয়লাভ করেছে সেটাই দেখানো হয়েছে। তো তোমরা যারা আসছো তারা অবশ্যই থিয়েটারটা দেখো, খুব ভালো লাগবে আর সবকিছু বুঝতে পারবে। দিনের শেষে আমরা এলাম গড়িয়াসর লেকে। সারাদিনের পর ভালো লাগছে লেকে, কিন্তু এখানে বোটিং হয়, লাইট শো হয়। বোটিং করার ইচ্ছাই ঠান্ডার মধ্যে একদমই নেই, কারণ সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে আবার ঠান্ডা বেশ জমিয়ে পড়েছে। খুব সুন্দর লাগছে লাইটিং, কিন্তু লাইট শো আজকে হবে না। লাইট শো না হওয়ার জন্য মন খারাপের সাথে আমরা বাড়ি ফিরলাম। জয়সালমীর কমপ্লিট হয় না, আমাদের যতটা দেখার আমরা ততটা দেখেছি। আবার যদি কখনো আসে তো বাকিটা আবার দেখবো। আর আজকে আমাদের 11:30টায় আবার ট্রেন আছে, আমরা ব্যাক করবো জয়পুরে। জয়পুরে আবার ওই মামাটাদের বাড়িতে যাব, তারপরে দেখি আবার পরে কি কি প্ল্যান করা যায়। তো তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো তোমরা কিন্তু কমেন্ট করে জানিও, ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো। আর যারা যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো দেখা হচ্ছে আবার নতুন একটা ভিডিও।